is just unit. The unit means length, weight, cm, kg, किलोमिटर, यिनीहरू कम्पोनेन्ट भएको कुनै वर्ड छन् भने that must be a work. टाइमको लागि त केही कन्फ्युजन छैन. टाइमको लागि सेकेन्ड, मिनेट, आवर्स, इयर्स, विक, यो किवर्डहरू भयो भने हामी बुझ्छौँ that is a time. र रेटको लागि यो रेट हो भनेर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? each, every र per. मात्र यो तीनवटा कुरा. If word include each, every and per, that means it is a rate. How we identify the work? If the work with unit, length, weight, cm, kg, kilometer, then it must be work. And we can easily identify the time. The word with second, minute, hour, years, day, week, it is a time. Here is one example. If Ram finished to work in 3 days. If Ram finished to work in 3 days. At that case, this one is a work. This one is work. And this one is time. In this case, we can easily find the rate using this formula. Work by time. Means Ram efficiency to do 2/3 work per day. And work rate would be always in per time unit. प्रतिदिन भएको काम, प्रति हप्ता भएको काम, प्रति आवर भएको काम are rates. रेट भनेको एक घण्टामा मान्छेको एफिसिएन्सी भनेको रेट हो. In 1 hour मान्छेले कति काम गर्छन्, that is the rate. Okay, so I think it is clear to everyone. We discussed some keyword of rate, time and work, and then we discuss the relation of work, rate and time. Only remember this relation, work is equal to rate and time. Rest two formula you can easily derive. The keyword of the rate is every per. Keyword of the work is unit, length, weight, cm, kg, kilometer, and time. The keyword of the time is obviously second, minute, hour, day, year, weeks. In next slide, we will discuss some shortcut of work, rate, and time. Suppose if we have given the rate of first person and rate of second person, then we can easily find the combined rate. Suppose Ram finish, Ram do 2/3 work per day. It is the Ram rate, right? And the Sam work 1/3 work every day. So the combined rate of Ram and Say would be just addition of the given rate. अर्को सजिलो एक्जाम्पलमा भनौं, राम 2 वटा काम एक दिनमा सक्छन् र श्याम 3 वटा काम एक दिनमा सक्छन् भने दुवैजना मिलेर काम गरे भने 5 वटा काम एक दिनमा सक्छन्. So to find the combined rate, simply we add the rate of two different persons. Suppose the rate of two different persons are given, then we can simply find the rate adding the rate of these two persons. It is simple rule, but we cannot do same for the time. Suppose Ram finish certain work in 5 days and Sam finish certain work in 3 days. Then if they work together
At that case, the together term would not be 5 plus 3. यस्तो बेलामा हामीले दुई जनाको टाइम जोडेर 5 plus 3 भनेको टुगेदर टाइम भन्न सक्दैनौं। यस्तो बेलामा हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि याद होला, हामीले त्यो मान्छेको एक दिनको समय निकाल्थ्यौं। रामले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ निकाल्थ्यौं, श्यामले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ निकाल्थ्यौं, अनि दुईटैले एक दिनमा कति काम निकाल्छन् हामीले क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं, अनि फाइनली हामीले त्यसलाई रेसिप्रोकल गरेर टुगेदर टाइम निकाल्थ्यौं। तर हामी सीम्याट को जाँच दिइराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यति समय हुँदैन। We should use the shortcut here, and we can use this shortcut. Suppose Ram finished the certain work in 5 days and Sam finished in 3 days. So we simply multiply these two terms in numerator and we add these two terms in denominator, and the result would be the together time of Ram and Sam. It is called the shortcut. You have to remember this shortcut, otherwise it's take too much time in exam. र यो तरिकाबाट मानौ कि ट्रेडिशनल मेथडबाट सेम क्वेशन हामीलाई 1 minute लाग्छन् भने simply using this shortcut we can find the answer of the same question in 10 to 15 seconds. There are some more shortcuts here. Sometime if we need to find the contribution of Ram, मतलब रामले कुनै काम 5 दिनमा सक्छन्, श्यामले कुनै दिन 3 दिनमा सक्छन्, दुवै जना मिलेर काम सकायो भने रामले कति काम गर्यो? At that case we simply put the time of Sam, not Ram, in numerator and sum of time in denominator. रामको कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु छ भने हामीले श्यामको समय माथि राख्छौं र सम अफ टाइम चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्छौं. Similarly, if we need to find the contribution of Sam, we put the time of Ram in numerator and sum of time in denominator, and we will get the contribution of Sam. मतलब B भनेको श्याम हो भन्नुस्. यस्तो क्वेशनलाई यदि ट्रेडिशनल मेथडले गर्नुभयो भने इट्स टेक around 1 minute, but with shortcut we can find the same question in 10 seconds. And here is the meaning of x, y. X is the time of the first person and y is the time of the second person. So you have to remember this shortcut. If the rate of 2 or 3 different persons given, then simply adding the rate we can find the combined rate. If we have given the time of 2 different persons, we can find the together time using this formula. If we have given the time of 2 different persons and we need to the contribution of A, मतलब A ले कति काम गर्यो, at that case we use the shortcut. If we have given the time of 2 different persons and if we need to find the contribution of B, again we can use the shortcut. And it is the important slide here. So let's discuss some more tricks and techniques about the work rate and time and unitary method. The most important techniques in CMAT is work is equal to work. यो कस्तो बेलामा हामीले एप्लाई गर्छौं? सपोज राम काम गर्न आयो है र 1 घण्टा राम काम गर्यो. त्यसपछि रामसँग श्याम पनि काम गर्न आयो. त्यसपछि यो काम गर्यो 1 घण्टा. त्यसपछि राम छदैछन्, श्याम भाग्यो अनि हरि काम गर्न आयो र यो काम गर्यो 1.5 hour. काम सक्यो. त्यसपछि रामले कति काम गर्यो?
अथवा श्यामले जम्मा यो काममा श्यामको कन्ट्रिब्युसन के, अथवा हरिले कति काम गर्यो, अथवा यो काम कति दिनमा सक्यो, अथवा रामले यो काम कति आवर अथवा कति दिन गर्नु पर्यो। हरेक किसिमको क्वेशन्सहरुको एन्सर we can find using this master rule. I will discuss this rule with example in question number 5. र यदि यो सिक्नमा अलिकता टाइम लाग्छ, बुझ्नमा पनि टाइम लाग्छ, तर एकचोटी बुझिसकेपछि जुन हामीलाई स्कुलमा धेरै नै टेन्सन दिएको थियो कि एकजना मान्छे आयो 1 घण्टा काम गर्यो, अर्को मान्छे आयो त्यसपछि फेरि त्यो 2 घण्टा मिलेर काम गर्यो, तेस्रो मान्छे आयो, पहिलो मान्छे भाग्यो, यस्तो यस्तो जुन हामीले कम्प्लिकेटेड गरेर 3 पेजमा एसएलसी मा गर्थ्यौं, त्यो कुरालाई हामीले just in 1 minute we can finish the everything. We can find everything using work is equal to work formulas. Simply we put the total work in left side, one work, and then we put the sum of work done in different portion in right side. Right side मा हामीले work को different portions हरुलाई एड गर्छौं, लेफ्ट साइड मा हामीले के गर्छौं, अ वर्क लेख्छौं अनि हामीले इक्वेट गर्छौं and we can get the answer. हामी यसको यो रिलेटेड एउटा क्वेशन गर्छौं, सबै कुरा क्लियर हुन्छ। एकचोटी यसलाई अझै म स्लाइड त्यहाँ राख्दियौ र त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेशनमा आउँ। एउटा अझै टेक्निक्स छन्, त्यो भनेको रेट इज इक्वल टु रेट र यसमा कहिलेकाहीँ केयरफुल हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ इनडाइरेक्ट रिलेसन भएको बेलामा यो वर्क गर्दैन। एक्सक्युज मी सर, यस सर, यस सर। त्यो स्टुडेन्टले मिटिङ आफै गरेछ सर, स्टार्ट गरेछ सर, 3-4 वटा मिटिङ भयो कि स्टुडेन्ट एक दुईजना स्टुडेन्ट चाहिँ अर्कै मिटिङमा गएर जोइन गर्नु, कसरी रिमुभ गर्ने त्यसले? त्यो मिटिङमा तपाईले पसेर अनि त्यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो कि यो मिटिङमा आऊ भनेर। हस् हस्, त्यही गरौँला सर। Okay, most of rate related question can be solved. मैले all भनेको छैन, मैले भनेको छु most. Most of rate related question can be solved using rate is equal to rate. And here is one example. Suppose Krishna finish one work in 5 days. In how many days finish 3 work? Krishna ले एउटा काम 5 दिनमा सक्छन् भने कति दिनमा 3 वटा काम सक्छन्? यसको लागि जति बेला हामीले युनिटरी मेथड यो वर्क रेट एन्ड टाइम सकिसकेपछि युनिटरी मेथडमा आउँछौं र युनिटरी मेथडमा एउटा सिम्पल मूल मन्त्र, द मास्टर फर्मुला, I will provide you with this master formula. We can solve all unitary method types of question. Actually, you can include this example in a unitary method rule, but unitary method भन्दा पनि easy method के हो भने simply compare the rate. One work 5 days, work by time, the rate first rate. How many days? That means we need a time, so we suppose time is equal to x. How many works are there? 3 works. And simply using cross multiplication method, we can get the answer in a second. It is a kind of the unitary method, but if we use the rate is equal to rate, sometime it consume less time. That is why we use this method. Okay, so after that we will do some questions using the shortcut, only shortcut, not using the long cut method, not using the traditional method. So the first question is this one. And what is the rule of the class? Simply first you have to read the question. First you should try to understand the logic behind the question, and then you should try yourself. And if you could, you should put the answer in a message box. Answer राख्नु जरुरी, राख्नै पर्छ भने छैन,
अथवा राखिएन भने कुनै किसिमको नराम्रो कुरा हुँदैन, तर क्वेशनको लजिक बुझ्नु जरुरी छ। हामीले स्कुल को मेथडबाट सीम्याटलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। Here is the different approach to handle the CMAT question. That is why we try to improve our habit in class itself. That is why you are given a 2-minute time for every question. In this time, you should read out the question, try to understand the logic behind it, try to find out the trap in question, and then try to solve. If you could, put the answer in message box. Otherwise, just wait a 2 minutes. After 2 minutes, I will explain the question in a detail. So your 2 minutes start now, and you should answer this question up to 7:26. Just a minute. Let's. Okay. Read out the question. सर एकछिन है सर, सबैजनालाई सानो रिक्वेस्ट गरेँ है मैले, त्यो क्लास जोइन गर्ने बेलामा मिटिङ स्टार्ट नगर्नु है, भएको जी मिटिङ मात्रै जोइन गर्नु होला के। हस् सर। Okay. No response till now. I think you thought that it is a long question and it is hard to read. There may be the longer than this question in CMAT exam. Okay, the very first response I got from Sivikar Sest. यो भन्दा पनि लामो लेन्थको क्वेशनहरु भेट्न सक्छौं। तपाईले क्वेशन पढेर भ्याइसकेको हुनुपर्छ, अरु भन्दा पनि क्वेशन पढेर भ्याएको हुनुपर्छ। And we use simply rate is equal to rate shortcut for this question. You can simply see the in 1 hour Adam fixed the 50 tile. So work done by Adam in 1 hour is 50. And again 55 tile fixed by another person, that is the Alma. Brianna. And this all work done in 1 hour. So work by time is a rate is equal to how many tile we need to fix? 1400. So 1400 is work in how many hours? That we have to find, and then simply we cross multiply, and it would be 1400 by 105, and if you divide it, its answer would be 13.33. 13 means 13 hour, and 0.33 means the 1/3 of hour. 1/3 of hour means 20 minutes. 1/3 of hour means 20 minutes. So your answer is 13 hours 20 minutes, which is given in answer choice C. Now it's your turn. You can ask the question
in a message box or direct through a mic. तर माइकबाट क्वेशन सोधिराख्नु भएको छ भने के गर्नु होला, पहिले क्वेशन सोध्नु होला र त्यसपछि माइकलाई अफ गरिदिनु होला। माइक अन गर्ने, क्वेशन सोध्ने र माइक अफ गरिदिने। र हरेक क्वेशनलाई म दुई तरिकाबाट गर्छु। एउटा चाहिँ यसरी लेखेर राइट साइड अफ स्क्रिन र एउटा चाहिँ लेफ्ट साइड अफ स्क्रिन यसको डिटेल सल्युसन देखाउँछु। Here is the detailed explanation of this question. A strategy we use, the rate is equal to rate. Simply the 50 plus 55 work done by 2 person in 1 hour. So the total work of 1 hour is 55 plus 50. The time is 1 hour. It is the one rate. We compare this rate to another rate. In second rate, we have given a total work 14 tile we have to fix and we have to find the time. So we found that this component is missing, that's why we put X, and in next step simply using cross multiplication we got the answer 13.33. 13 hour 0.33 means 1/3. The 1/3 of hour is 20 minutes. So it is your answer. Once again, we put this detailed explanation here in message box and then we move to our next question. Okay, again, this time I think I expect more response for this question. Again, use same technique. Rate is equal to rate. And your time start now. And you should finish this question up to 7:31. It is a smaller question. I expect the more response for this question, and you could simply use rate is equal to rate. Very first response for this question from Kedar. Sir, B, sir, B. Okay. Sakshi, Purnima, Srijana, Shivikar, Puspa, Anbar, Diksha, Deepika, Pramila. Yes, Amish, Dil Bahadur. And from all, I get the response B. Yes, it's a response B. And it's take just 10 seconds to find the answer. Simply, we compare the rate for this question. 35 copies in 1 minute. So the work is 35. I have already told the unit must be work. And the second one is by the second machine, it done the 55 copies in 1 hour. And we use 30 minutes. And how many copy could be printed from there? So simply
we compare the rate is equal to rate, and we got the answer in a 10 second. Simply, if we add them, it would be 90, and after multiplying 30, it would be 27 100, and that is our answer. And again, in detailed solution, you can see answer is 2700. And now we will discuss some another shortcuts here. कसैलाई कुनै समस्या छन् भने तपाईले यदि कुरा बुझिएको छन् भने y लेख्न सक्नुहुन्छ र y नलेखे पनि हुन्छन्, तर बुझेको छैन भने सिम्पली n लेखिदिनु होला। यसको मतलब हुन्छ did not understand। तपाईले अझै टाइम चाहिन्छन्, w लेखिदिनु होला। यसको मतलब हुन्छ वेट, र y को मतलब भयो I understand the solution. Right? Okay. So let's move to our next question. Now we are going to apply this shortcut in some questions. We have already discussed, if we have given the rate of the two persons, suppose rate of the first person and rate of second person, then to find the combined rate, we can simply add given two rate. Suppose Ram ले दुईटा आँप खायो एक घण्टामा र श्यामले तीनवटा आँप खायो एक दिनमा। आँप खानु भनेको a type of rate भयो, type of work भयो, but it is in per hour, that's why it is rate. Then how many mango they eat in 1 hour? At that case, we simply add the rates. But if we have given the time of two person, अगाडि पनि डिस्कसन मैले गरेको थिएँ, suppose Ram finish certain work in 5 days and Sam finish certain work in 3 days. At that case, if we need to find the together work पता लगाउनु छ भने simply we use this formula xy by x plus y. Actually, this formula is derived from here itself. तर त्यो कहाँबाट ड्राइभ भयो त्यो दे भन्दा पनि हामीले सिम्पली x र y को भ्यालु राखदिने, and we got the answer. Together time. रामले 3 दिनमा 5 दिनमा काम सक्यो, श्यामले 3 दिनमा काम सक्यो, दुई जना मिलेर कति दिनमा सक्यो. Simply use this shortcut to find the together time. Similarly, if we need to find the contribution of A, we put the time of B in the numerator and sum of time in denominator. Similarly, if we need to find the contribution of B, then simply put the time of A in the numerator and sum of time in denominator. Contribution of A को मतलब के भयो? रामले कति काम गर्न सक्छन् एक घण्टामा. Contribution of B भनेको श्यामले कति काम गर्न सक्छन् एक घण्टामा. यो फर्मुलाहरूलाई युज गरेर हामी अब केही क्वेशन्सहरू गर्न सक्छौं र त्यो क्वेशनको एन्सर दिनको लागि हामीलाई मात्रै चाहिन्छन् 5 सेकेन्ड. It's take only 5 seconds to answer the questions related this shortcut. It is not a formula, it is a shortcut. So the first question related to given shortcut is here, and the shortcut is already there in your message box. You have a 2 minutes for this question. Don't use the traditional method, use shortcut. Using shortcut, try to find out the answer of this question by 7:39. The shortcut is already there in your message box. You can read the question in 10 seconds and you can answer the question in 5 seconds. Total time
taken for this question is 15 seconds. 12 minutes, sir. Okay, noted. If it is possible to answer through the masses, then try to answer from masses itself. If it is not possible, then you can speak on mic. Yes, I got the too many answer here. 12 minutes. Yes, noted. Almost from all student I got the answer. This time I will not read that name. And the answer, yeah, it's before the time. Okay, just wait a second, couple of second more. Okay, simply we have a given a time of robot and time of carries, and what we have to find, we have to find the together time, and we have the formula for together time, xy by x plus y. So x, the time of one person, y is the time of another person, so it should be 30 into 20. There are two times there, and 30 plus 20. Simply 30 into 20 by 50, so 1010 cancel, and 6 5 is 30 and 6 2 is 12. In a 5 second we can get the answer. And here is the detailed explanation of the same question. We will not use the detailed explanation in CMAT exam. CMAT exam मा हामीलाई मेथड गरेको मेथडको स्कोर पाउने होइन, त्यस कारणले हामीले कहिले पनि प्रोसेस चाहिँ देखाउनु पर्दैन. That's why we never write language in CMAT exam. If anyone have any confusion, if anybody did not get the solution, you simply put n in message box, or you can ask through the message box. If no response there, then I understand that you already understand the solution. Okay, so let's move to our next question, and this is the also you can do this question using the shortcut. Again, it's take a 5 second. However, you are given a 2 minute up to 7:43. Again, I expect the same response, same types of response in message box. There is some twist in a language. Only there is a twist in a language. The last question was a straight question. In this question, there is some twist. E, sir, E. Okay, one response is C, and one response I see. Yes. Yes. Some response start coming in our message box.
शिविकर ए, दिलबहादुर ए, दीपिका ई, शारदा ई, साक्षी ए, पूनम ई, पूर्णिमा ई. Poonam, it's not Purnima. Poonam, Pramila, Sirjana, E. Let's wait a couple of more seconds. Some student could be on the way. Archana E. Yes, the answer of this question is E, I think, because the together work of two worker is already given. The together time 8 hours. So we suppose this 2 person as a 1. And the another time is given there. So simply we have given the 2 time and we have formula 8 into 12 and 8 plus 12. Simply 4 2 ja 4 5 ja 24 by 5, and that is your answer. And it's not take more than 5 seconds. I don't think it's take more than 5 seconds to solution. It's take a 5 or 10 second to understand the question or more than that. But at the time of solution, it's take just a 5 second. What formula we use? Xy by x plus y. And this formula is for together time. That's it. Okay. So here is the detailed explanation, and still you have a confusion. You can simply type N in message box. I will explain in the same question by the different way, or I try to clear it some more extinct. यसमा चाहिँ दुई जनाले दुईवटा वर्करले 8 घण्टामा काम सकायो, तेस्रोले 12 घण्टामा काम सकायो. दुई जनालाई हामीले एज अ 1 सपोज गर्यो भनेपछि एउटा टाइम 8 आवर भयो, अर्को टाइम 12 आवर भयो र हाम्रो के फर्मुला छ xy by x plus y. Simply we got the answer. Okay, so now we are going to discuss the master question of these topics. यो क्वेशन भनेको मास्टर क्वेशन हो. यो क्वेशन भनेको सीमैट मा यस्तो क्वेशन नआउन सक्छ भनेर भन्न सकिदैन. दिन प्रतिदिन डिफिकल्टी सीमैट एक्जाम को कम्प्लिकेटेड हुँदै गइराछन्. अहिलेसम्म यस्तो डिफिकल्ट क्वेशन नसोधेको होला, तर डिफिकल्टी चाहिँ बढ्दै गइराछन्. तर यो क्वेशन्स हामी एज अ मास्टर क्वेशन डिस्कसन गर्छौं, किनकि यहाँबाट हामीले जति कुरा सिक्नु छ वर्क रेट एन्ड टाइम को टेक्निक्स एन्ड ट्रिक्स यहीबाट चाहिँ सिकिहाल्छौं. जुन कम्प्लिकेटेड केसेसहरु हामीले गरेको थियो स्कुलमा 3 पेज 4 पेज 2 पेज, त्यो क्वेशन्सलाई हामीले 3 लाइन 4 लाइनमा फिनिश गर्दिन्छौं. तर यो क्वेशनमा हामी अलिकता टाइम लगाउँछौं. तपाईले यो क्वेशन ट्राई गर्नु पर्दैन, फुल कन्सन्ट्रेट भएर यसलाई बुझ्ने कोसिस मात्रै गर्नुस्. म के भनिरहेको छु, म पहिले लेखेर पुरै क्वेशन गर्छु अनि त्यसपछि यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन देखाउँछु र हरेक एउटा कुना कुना पनि हामीले यसको डिस्कसन गर्छौं, ताकि यस्तो खाले क्वेशन जस्तो सिचुएसनमा आओस् हामीले सल्भ गर्न सक्छौं. र यहाँबाट हामीले मात्रै यो क्वेशनको एन्सर दिदैनौं, यो क्वेशन रिलेटेड पोसिबल क्वेशन्सहरु के हुन सक्छन् र त्यसको एन्सर कसरी दिने, त्यो सबै कुराहरु हामीले यही क्वेशनमा डिस्कसन गर्छौं. सो दिस वन इज द मास्टर क्वेशन अफ द परमुटेसन वर्क रेट एन्ड टाइम. र यो क्वेशन्सलाई तपाईले सम्झिराख्नु होला कि यो क्वेशनमा यस्तो गरेको थियौ अनि यसरी यो कुरा पत्ता लगाएको थियौ. So let's start this question. The first person is Tom. Tom working alone
एक्लै काम गर्दाखेरि can paint a room in 6 hours. So रामले एक्लै काम गर्यो भने he can paint the room in a 6 hours. रामले एक्लै काम गर्यो भने त्यो रुम चाहिँ 6 घण्टामा पेन्ट गर्छन्. रामको टाइम भनेको कति छन् 6 days है. भनेपछि यसको रेट कति भयो, कति काम कति दिनमा गर्यो, 1 work 6 days मा. So its rate would be 1/6. 1 work in 6 days. And then Peter and John working independently आफ्नो can paint the same room in 3 hours and 2 hours respectively. मतलब पीटर र जोनले 3 घण्टा र 2 घण्टा क्रमशः काम गर्यो. मतलब मा काम सकिन्छन्. So the rate of time of Peter भनेको it's not days, it is hours. So the Peter can finish the work in 3 hours. So its rate would be 1/3. So we know the rate of Peter. And finally, the rate of John's. John can finish the same work in 2 hours. John's भनेको अलिकता फुर्तिलो मान्छे रहेछन्, यो सेम काम 2 घण्टामै सकाइदिन्छन्. So the rate of John would be 1/2. So we got the rate of 3 different person in 2 lines. है. अब मेन स्टोरी चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भयो र यो स्टोरीलाई ध्यानले सुन्नु होला. Tom starts the painting the room and work on his for 1 hour. Tom ले काम सुरु गर्यो र 1 घण्टासम्म एक्लै काम गर्यो बेचारा. टम अलिकता बढी अल्छी रहेछन् किनभने त्यही काम सकाउनको लागि टमलाई कति घण्टा लाग्ने रहेछन् 6 hours लाग्ने रहेछन्. त्यसकारणले टम चाहिँ सुरुमै काम गर्न भिर्यो है. र हामीलाई एउटा सुरुमै रिलेसन देखाएको थियो वर्क रेट एन्ड टाइम को. वर्क इज इक्वल टु रेट इन्टु टाइम. त्यसकारणले 1 घण्टामा टमले कति काम गर्यो, 1 घण्टामा टमको रेट कति छन् 1/6. यो भनेको टमले गरेको काम हो 1 घण्टामा एक्लै. वर्क इज इक्वल टु रेट बाइ टाइम. र हामीले यहाँ गर्न के गइरहेछौँ भने हामीले वर्क इज इक्वल टु वर्क. वर्क इज इक्वल टु वर्क को कन्सेप्ट युज गर्न गइरहेछौँ. मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टु टोटल वर्क. And what would be the total work in fraction? It would be 1. है. र 1 work लाई हामीले राइट साइडमा डिफरेन्ट पोर्सन अफ वर्क लाई जोड्छौं. यो भनेको पनि एउटा वर्क भयो र यो वर्क कोले गरेको छन् टमले एक्लै गर्यो 1 घण्टा. र त्यसपछि स्टोरीमा ट्विस्ट के भयो, यसपछि ट्विस्ट यो भयो he is then joined by Peter. त्यसपछि टम त काम गरि नै रहेछन्, पिटरले त्यसलाई जोइन गर्यो. मतलब टम आफ्नो गतिमा काम गरिरहेथ्यो, त्यसपछि पिटरले त्यसलाई जोइन गर्यो र 1 घण्टासम्म 2 जना मिलेर काम गर्यो. मतलब टमको गति के छन्, टम कुन रेटमा गइरहेछन् 1/6. त्यसलाई कोले जोइन गर्यो, पिटरले. पिटरको गति के छन्, रेट के छन् 1/3. यो भनेको रेट भयो कसको, टम र पिटरको. र कति घण्टासम्म तिनीहरूले काम गर्यो 1 घण्टा. मतलब टम र पिटर मिलेर 1 घण्टा है. त्यसपछि फेरि लास्ट ट्विस्ट के आयो, फाइनली जन जोइन देम. जन पनि काममा हात राख्यो. The 3 of them working together to finish the room. र जति बेला टम काम गरिरहेथ्यो कोसँग,
पिटरसँग र त्यसमा गएर जोइन को भयो जन र काम चाहिँ सकाइदियो। केही काम त टमले नै गरिसकेको थियो सुरुमा, त्यसपछि बाँकी काम टम र पिटर मिलेर 1 घण्टामा गर्यो र अन्तिममा जन आयो अनि काम सकियो। तर हामीलाई नदिएको कुरा के छन् भने 3 जना सँगै मिलेर कति काम गर्यो त्यो हामीलाई दिएको छैन। That is the X. त्यही स्टोरीलाई हामीले अल्जेब्रामा यहाँ एक्सप्रेस गरिदियौं। And that is the main step of this question. If you understand this step, you can find anything from this question. You can find the total time, the work done, कति समयसम्म काम सक्यो त्यो निकाल्न सक्छौ, first thing. The second thing, you can find the total time of Tom. टमले जम्मा कति घण्टा काम गर्यो यो काममा त्यो पनि निकाल्न सक्छौ। We can find the total time of Peter. निकाल्न सक्छौ। के निकाल्न सक्छौ यहाँ लिस्टमा बनाउँछु है। यहाँ चाहिँ हामीले टोटल टाइम सोधेको छन् भने पनि निकाल्न सक्छौ। हामीले टाइम अफ टम निकाल्न सक्छौ। हामीले कन्ट्रिब्युसन भनेको टमले कति काम गर्यो त्यो निकाल्न सक्छौ। हामीले के निकाल्न सक्छौ टाइम अफ पिटर र हामीले के निकाल्न सक्छौ कन्ट्रिब्युसन अफ पिटर निकाल्न सक्छौ। हामीले के निकाल्न सक्छौ टमले कति घण्टा काम गर्यो त्यो निकाल्न सक्छौ र जनले कति घण्टा काम गर्यो त्यो निकाल्न सक्छौ र हामीले के निकाल्न सक्छौ कन्ट्रिब्युसन अफ जन निकाल्न सक्छौ। मतलब हामीले जति कुरा छन् सबै कुरा निकाल्न सक्छौ। क्वेशनले जे सुकै सोधोस् हामीले यसको एन्सर दिन सक्छौ। But you need to understand this step. This step is the main step of this question. Once again, I try to explain this step. Total काम, we use the work is equal to work. One work finish, मतलब पुरै काम सक्यो, that's why one work. र यो फिनिश कसरी भयो सुरुमा टम आयो 1 घण्टा काम गर्यो, त्यसपछि टम र पिटर आयो 1 घण्टा काम गर्यो, त्यसपछि को आयो टम पिटर र जन मिलेर कति घण्टामा काम सकायो त्यो थाहा छैन, त्यसको लागि हामीले x लेखिदिए। टोटल टाइम कति आवर भयो निकाल्नु पर्यो भने 1 + 1 + x, x को भ्यालु निकालेर यहाँ थप दिन्छौ है। टाइम अफ टम, टमले कति घण्टा काम गर्यो, टम त सुरुदेखि नै छन् त, पहिलो सेटमा पनि छन्, दोस्रोमा पनि छन्, तेस्रोमा पनि छन्, त टमले कति घण्टा काम गर्यो भने सोध्यो भने यो हुन्छन्। त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन अफ टम निकाल्न भनेपछि हामीले के गर्छौं यो टम को टाइम जुन हुन्छ नि 1 + 1 + x लाई मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं टम को रेटले। टाइम अफ पिटर निकाल्नु पर्यो भने पिटरले कहाँबाट काम सुरु गर्यो, यहाँ काम गरेको छ पिटरले छैन, यहाँ काम गर्यो र यहाँ काम गर्यो, मतलब टाइम अफ पिटर निकाल्नु छन् भने 1 + x, x को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं हामी अहिले एकछिनमा। र यदि हामीले कन्ट्रिब्युसन अफ पिटर निकाल्नु पर्यो भने 1 + x * s को रेट कति छन् 1/3। त्यसैगरी टाइम अफ जन निकाल्नु पर्यो भने जन कहाँ काम गर्यो अन्तिममा मात्रै काम गर्यो x, र जन को कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्दाखेरि 1x * 1/2। तर यो जुनसुकै कुरा निकाल्नका लागि हामीलाई x को भ्यालु चाहिन्छ, x को भ्यालु हामीले निकाल्छौं। र यो क्वेशनमा के सोधेको छन्, यो क्वेशनमा सोधेको छन् कि पिटरले कति काम गर्यो, व्हाट फ्र्याक्सन अफ द होल जब डन बाइ पिटर, पिटरले कति काम गर्यो, हामीलाई यो क्वेशनमा यो निकाल्नु छ मात्रै, तर हामीले सबै कुरा निकाल्न सक्छौं। अब हेरौं कि हामीले x को भ्यालु कसरी निकाल्छौं। अब यसपछिको सिम्प्लिफिकेसन छन्, मेन स्टेप तपाईले यहाँसम्म बुझ्नु थियो। सिम्प्लिफिकेसनमा हामीले सकेसम्म अलिकता छिटो र छरिटो ढंगले गरौं। यो 1/6 यतातिर ल्याइदिए प्लस
यो दुईटाको एलसीएम कति हुन्छन्? यो दुईटाको एलसीएम 6 हुन्छन्। एलसीएम त लिन आउँछन् होला, बिर्सिनु भएको छैन। यो दुईटाको एलसीएम 6, यहाँ 6 छन् त्यसकारणले 1, यहाँ 3 छन् त्यसकारणले 3 2 जा 6 माथि 2 हुन्छन् इक्वल टु यो सबैको एलसीएम कति हुन्छन्? सबैको एलसीएम 6 हुन्छन् भनेपछि यहाँ 1 हुन्छन्, यहाँ 2 हुन्छन्, यहाँ 3 हुन्छन् इन्टु x। यो सिम्प्लिफिकेसन मात्रै हो। अब मैले 6 एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ चाहिँ 6 हुन्छन् किनभने यसको तल केही पनि छैन, यहाँ चाहिँ 1 हुन्छन्, यहाँ चाहिँ 3 हुन्छन् इक्वल टु माथि 6 तल 6 1 यति भयो। अब x को भ्यालु हाम्रो निकाल्न सक्छौं हामीले। यो कति गयो? 5 बाट 3 गयो 2/6 भनेपछि 1/3। अब x को भ्यालु आइसक्यो र हामीलाई के निकाल्नु छन्? कन्ट्रिब्युसन अफ पिटर भनेपछि हामीले यहाँ x को भ्यालु राख्दिने, मतलब 1 + 1/3। पिटरले यति घण्टा काम गर्यो, कतिको दरले? 1/3 को दरले। यो 4/3 र 1/3 मतलब 4/9 इज द एन्सर अफ दिस क्वेशन। यसमा तपाईले टर्मले कति काम गर्यो भनेर सोधेको भए हामीले x को भ्यालु यहाँ राखिदिन्थ्यौ अनि टर्मले कति काम गर्यो यो पुरै काममा निस्किन्थ्यो। टोटल कति घण्टा काम भयो निकाल्नु परेको भए यहाँ x को भ्यालु थप्दिन्थ्यौ। अब म के गर्छु भने एकचोटी यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन देखाउँछु र त्यसपछि तपाईलाई 1 मिनेट छोड्दिन्छु कि हेर्नुस् तपाईहरु आफै र त्यसपछि म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। अलिकता ओभरल्याप भयो त्यसकारणले के गरौँ, म पहिले यतिकै त्यहाँ स्क्रिनशट राखौं र यतिकैमा कुनै क्वेशन क्रिएट हुन्छ कि तपाईले बुझिसक्नुभयो एकचोटी रिस्पोन्स गर्नुस्, त्यसपछि डिटेल एक्सप्लेनेसनमा यही कुराहरु लेखेको छ ल्याङ्ग्वेजमा। Okay, one question I get from the Pramila. तीन हुन्छन् भन्नेको कहाँ? इन कतै मिस्टेक छन् जस्तो लाग्यो तपाईलाई प्रमिला, माइकमा बोल्दा पनि भयो। The rate of Peter is 1/3. One, 2, 3. ठिकै छ। एकचोटी यसमा कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन निकाल्नुस् त, मैले स्टेप तोक्दिउ ल। यो भनेको मेन स्टेपमा तपाईले समस्या छन् भने तपाईले स्टेप 1 लेख्नु होला मेसेज बक्समा। स्टेप 2 मा समस्या छन्, यो भनेको स्टेप 2 भयो र यतिलाई स्टेप 3 मानौ र यो हामीले मात्रै निकाल्नु छ, यसलाई स्टेप 4 मानौ। स्टेप 1 2 3 कहाँ छन् समस्या मलाई भन्नु होला, किनभने यो मास्टर क्वेशन छन्। हामीले 3 4 5 मिनेट अलरेडी अप्लाई गरिसकेको छु, अझै दिनु पर्यो भने यसमा दिन्छौं, तर फुल कन्सेप्ट यसको हामीले बुझ्नु पर्छ। Okay, so now I am going to show the detailed explanation here. The time of term is 6 hours, so rate would be always work by time. So work is 1 work, so its rate is 1/6. The time of Peter is 3, so its rate is 1/3. Time of John is 2, so its rate is 1/2. Now we use work is equal to work formula, and here is the main step. The first, it is written in white color, and in second step we simplify it to find the value of x. We got the value of x after a normal simplification, it is 1/3. And then finally work done by Peter, so we simply multiply the rate of Peter to
द टोटल टाइम अफ पिटर। पिटरले कति घण्टा काम गर्यो? 1 घण्टा यहाँ काम गरेको छ हैन, 1 घण्टा यहाँ काम गरेको छन्। त पिटरले 1 घण्टा कतिको दरले काम गर्यो? 1/3 को दरले। पिटरले अर्को कहाँ काम गरेको छन्? यहाँ चाहिँ गरेको छन्। कति घण्टा काम गर्यो? 1/3 आवर गर्यो। कतिको दरले काम गर्यो? What is the rate of Peter? 1/3. And after this simplification, we got the answer. The answer is 4/9. And answer is E. And I will also post the screenshot of this detailed solution, and then we move to our next question. It is the master question. Always remember this question as a master question. हामीले जीमैट जीआरई मा पढाउँदा पनि कुनै कुनै क्वेशन्सहरुलाई भन्छौं कि यसलाई मास्टर क्वेशन को रूपमा राख्नुस्। कुनै बेला यस्तो सिचुएसन आयो भने यो ठ्याक्कै क्वेशन माइन्डमा आउँछ, यो क्वेशनमा यस्तो भएको थियो, यस्तो गर्यो, यस्तो भएपछि यस्तो गर्यो। Okay, so should I move to slide? Or if you need any steps to explain again? You can move. Okay, let's move to next question. And in this question, you can find the answer just in 1 second, because there is no need to solution or simplification, but you are given the 2 minutes. Using 2 minutes, try to find out the answer of this question using shortcut, not using the traditional method. Question पढ्न मात्रै time लाग्ने हो. If you understand the question, you can easily find the answer in just 5 seconds without writing a single point on paper. क्वेशन पढ्नुस्, नथाक्नुस्। कतिजना विद्यार्थीले थाकिहाल्छन्, आधा घण्टा 1 घण्टा हुने बित्तिकै त्यसको माइन्ड चाहिँ काम गर्न छोड्छ। त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन। हाम्रो 90 मिनेटको टेस्ट हुन्छ, रियल टेस्ट। फाइभ सेकेन्डमा एन्सर दिने क्वेशन हो यो। We can answer the question in just 5 seconds. Some response here from Anbar, Sakshi, Deepika, Anbar. I got the 2 response from Anbar, yes. Srijana, Dilbahadur, Archana. Is it difficult one? I don't think so. Sarda. It's too many answers are there. बुहारीलाई कति काम गर्नु पर्दैन? जति सासूले गर्दिन्छ। त्यही होइन यो क्वेशनमा? बुहारीले कति काम गर्नु पर्दैन? जति सासूले गर्दिन्छ। The machine A can complete the certain job in X hour. Machine B can complete the same job in Y hour.
So we have given the time of these two machines. If A and B work together at their respective rate to complete the job, which of the following represent the fraction of job that B will not have to complete because of A help? मतलब A ले काम गर्देको बापत B ले कति काम गर्नु परेन? B ले कति काम गर्नु परेन because of A help. मतलब A ले जति काम गर्देको होला त्यतिले B ले गर्नु परेन. And we have the formula for the same. The contribution of A. Yes, it's E. Contribution of A, the time of B in numerator and sum of time in denominator. It's take just a 5 seconds if you know the shortcut. If you know the shortcut, we have already discussed this shortcut, then it's take just 5 seconds. Okay, so let's move to a next question. And you can ask the question if you have any confusion. Yes. This question is the most complicated question in these topics. There is one more question, the concept question, and then we will start the past question of CMAT. So I think for this question, you may take the 3 minutes, but try to collect your all concept and use in this question. This one is the really difficult question. So for this question, you are given a 3 minute time up to 8:12. राम्ररी पढ्नुस्, एक एक लाइन पढ्नुस्. जति कन्सेप्ट आज सिक्यौं हामीले र जति कन्सेप्ट तपाईसँग अलरेडी छन् सबै युज गरेर ट्राई टु फाइन्ड आउट द एन्सर इन 3 मिनेट अप टु 8:13 है. One more minute to go for this question.
Okay. So let's discuss this question. It is a really complicated one. यो complicated नै छन्, तर हामी अलिकता आज सिकेको जुन टेक्निक्सहरु छन्, ट्रिक्सहरु छन्, त्यसलाई युज गरेर I think हामी गर्न सक्छौं होला. Lindsay can paint 1/x of certain room in 20 minutes. Lindsay ले 1/x room in 20 minutes मा गर्न सक्छन् रे. 1/x room in 20 minutes. है, तर मैले के भनेको थिए सुरुमा कि टाइम भनेको पर टाइम युनिट हुन्छन्. 1 घण्टामा हुने कामलाई हामीले रेट भन्छौं. रेट भनेको टाइम पर युनिट हुनुपर्छ. 1 घण्टामा हुने कामलाई रेट मान्छौं. 1.5 घण्टामा हुने कामलाई रेट मान्दैनौं. 20 मिनेटमा हुनेको कामलाई रेट मान्दैनौं. भनेपछि यसलाई कि त हामीले पर आवर बनाऊ कि त हामीले पर मिनेट बनाऊ. तर एन्सर पर आवरमा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि 1 आवर बनाउँछौं. भनेपछि 1 घण्टामा कति रुम पेन्ट गर्छन्? यसरी बुझौं न ल. 20 मिनेटमा 2टा आँप खायो. 20 मिनेटमा कुनै मान्छेले 2टा आँप खायो भने 1 घण्टामा कतिवटा आँप खान्छन्? 20 मिनेटमा 2टा आँप खायो. 1 घण्टामा 6 वटा खान्छन्. किन 6? We simply multiply it by 3. So in 1 hour, it's the total work done is 3/x room. यति रूम पेन्ट गर्छन्. र 1 घण्टामा हुने काम भनेको के भयो? रेट भयो. यो भनेको लिन्सेको रेट भयो. रेट अफ लिन्से. एल लेखौं. लिन्से. र त्यसपछि अझै के इन्फर्मेसन दिएको छन्? what fraction of the same room can Joseph paint in 20 minutes? मतलब जोसेफले 20 मिनेटमा कति रुम पेन्ट गर्छन् त्यो निकाल्नु छन्. मतलब जोसेफले 20 मिनेटमा गर्ने काम चाहिँ हामीले निकाल्नु छन्. यदि दुई जना सँगै मिलेर काम गर्यो भने यो काम चाहिँ 1 घण्टामा सकिन्छ. अब म के गर्न गइरहेको छु भने लिन्सेको रेट हामीलाई थाहा छ. जोसेफको रेटलाई के सपोज गर्दिन्छु र टोटल काम कति घण्टामा सकेको छन्? 1 काम 1 घण्टामा सकेको छन्. र यो रिलेसनबाट हामीले जोसेफको रेट निकालिहाल्छौं. रेट थाहा भयो भने हामीलाई सबै कुरा थाहा भइहाल्छन्. यो चाहिँ लेफ्ट साइड तिर हेर्नुस् त. रेट इज work done per time unit. So in 20 minutes, Lindsay work 1/x. So obviously in 1 hour, Lindsay work 3/x. And where we know R1 is equal to R2 is equal to combined rate. And we suppose the rate of Joseph is equal to 1/j. यो भनेको हामीले के गरेको छौं? सपोज गरेको छौं, लेट गरेको छौं. र राइट साइडमा 1/1 कसरी भयो? किनकि क्वेशनमा भनेको छ एक काम कति घण्टामा सकेको छन्? 1 आवरमा सकेको छ. अब हामीले सिम्पल सिम्प्लिफाई गर्दिने एन्ड जुन रिलेसनबाट आएको भ्यालु छन् त्यो भनेको रेट अफ जोसेफ भयो. यो भनेको रेट अलिकता कम्प्लिकेटेड छ है, तर अलिकता हामी अझै इम्प्रुभ गरौँ आफैलाई. रेट अफ जोसेफ, it is the rate of Joseph, and they finish the 1 x minus 3/x work in 1 hour. But we have to find the work done by Joseph in 20 minutes. ल फेरि अघिकै आँप वाला एक्जाम्पल हेरौं. 6 वटा आँप
1 घण्टामा खायो भने 20 मिनेटमा कतिवटा आँप खायो 1/3 अफ द वर्क द्याट मिन्स 2टा आँप खायो त्यसै कारणले गर्दाखेरि 1 घण्टामा x - 3/x काम सक्यो भने 20 मिनेटमा कति काम सक्यो x - 3/3x and that is your answer अलिकता कम्प्लिकेसन त छ यो क्वेशनमा र अब यो लास्टै कम्प्लिकेटेड क्वेशन थियो त्यसपछि हामीले अब कम्प्लिकेसन यति सारो कम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले झेल्नु पर्दैन होला र केही रिस्पोन्सहरु पनि मैले देखे जस्तो लाग्यो यहाँ ओके 6 रिस्पोन्सहरु छन् ए टन्नै छन् यी रहेछन् रिस्पोन्स तर एन्सर चाहिँ सी मलाई कुनै स्टेप्सहरु छन् भने मलाई भन्नु भयो भने यो ठाउँमा कुरा क्लियर भएन भने म त्यो स्टेप्सलाई क्लियर पार्थे होला यहाँसम्म स्टेप 1 राखौं यो स्टेप 2 र यो स्टेप 3 हजुर भन्नुस् त एक्चुअली यो लास्ट को स्टेप फेरिबाट बुझाइदिनु न स्टेप 2 or स्टेप 3 स्टेप 3 okay we simply made a simple simplification here 1/j यो साइडमा राखे 3/x यो साइडमा ल्याए अनि हामीले के गर्यौं त एलसीएम गर्दियौं त यहाँ x - 3 त्यसपछि यो जुन कुरा छ नि यो भनेको रेट अफ जोसेफ हो रेट अफ जोसेफ भनेको जोसेफले 1 घण्टामा गर्ने काम रेट भनेको के हो पर टाइम युनिट हुने काम मतलब यो भनेको जोसेफले 1 घण्टामा गर्ने काम भयो तर हामीलाई जोसेफको 20 मिनेटको काम मात्र निकाल्नु थियो मानौ कि जोसेफले 1 घण्टामा 6 आना खेत खन्दिन्छन् 1 घण्टामा जोसेफले 6 आना खेत खन्दिन्छन् 6 आना सपोज है भनेपछि 20 मिनेटमा कति खेत खन्छन् 20 मिनेट 1 घण्टाको के हो 1/3 टाइम हो तब 20 मिनेटमा त्यसले कति आना खेत खन्छन् 2 आना खेत खन्छन् त्यसैगरी यो भनेको 1 घण्टामा भएको काम x - 3/x भयो भने 20 मिनेटमा यसको 1/3 काम गर्छन् त्यसकारणले हामीले यहाँ चाहिँ 3 ले डिभाइड गरेको and that is your answer okay so I am moving to a last concept clearance question and then we start the previous question र यो क्वेशनमा पनि तपाईले 2 मिनेट मात्रै आफ्नो दिनुस् क्वेशन पढ्नुस् यो क्वेशनलाई हामीले कम्प्लिकेटेड क्वेशन भन्न मिल्दैन मात्रै ल्याङ्ग्वेज अलिकता कम्प्लिकेटेड छन् र यस्तो कम्प्लिकेसन ल्याङ्ग्वेजमा त तपाईले फेस गर्नुपर्छ सीम्याट एक्जाममा किनभने सीम्याट एक्जाममा एक्जाम दिने स्टुडेन्ट कम से कम 10,000 स्टुडेन्टले एक्जाम दिन्छन् अल ओभर द नेपाल र दिन अलिकता कम्प्लिकेटेड बनाइराछन् एक्जामलाई त्यसकारणले यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज जुन देखिराख्नु भएको छन् अलि कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज त फेस गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई त्यसकारणले एकचोटी तपाईले 2 मिनेटमा यो क्वेशनलाई ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस् बुझ्नुस् सकिन्छ भने सके सकिन्न भने केही छैन म एक्सप्लेन त गर्छु अनि त्यसपछि फेरि हामीले सजिलो क्वेशन्सहरु तपाईले एन्सर दिन सक्ने खालको क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कसन गर्न थाल्छौं लास्ट 3 वटा क्वेशनमा अलिकता गाह्रो लागेको होला तपाईहरुलाई
ओके के रिस्पोन्सहरु आयो कि प्रश्नमा पोखरेलले स्टेप 2 बुझिएन भन्नुभएको थियो लास्ट क्वेशनको ओके आई विल सी इट यो क्वेशनमा किन गाह्रो भयो ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भयो हो कि ओके यो क्वेशनलाई म एक्सप्लेन गरौँ अ पेन्ट क्रू get rush over to paint 80 house in a new development कुनै नयाँ डेभलपमेन्टमा 80 वटा घर पेन्ट गर्नु छ they paint the first y house at the rate of x house per week यतिमा मात्रै बुझ्नुस् न म कीवर्ड भनेको थिएँ नि सुरुमा किन भनेको थिएँ कीवर्ड यस्तै क्वेशन्सहरुमा बुझ्नको लागि y house भनेको नम्बर अफ हाउस भयो है र यो भनेको पर लागेको छ नि त पर भनेको रेट भयो है हामीलाई के निकाल्नु छ टोटल टाइम निकाल्नु छ टाइम भनेको वर्क बाइ रेट भयो र हामीले दुईटा सिनेरियो छन् पहिलो सिनेरियोमा सुरुको y वटा घर कतिको दरले पेन्ट भयो x हाउस पर वीक यो भनेको पहिलो सिनेरियोको टाइम भयो यो टाइम 1 मानौ टाइम 2 त्यसपछि त्यसले के फिल गर्यो कि घर चाहिँ यो गतिले पेन्ट हुन सक्दैन यो काम सकाउन सकिदैन अनि त्यसले के गर्यो भने केही मान्छेहरूले थप्यो र त्यसपछि थप्दाखेरि रेट चाहिँ बढिहाल्यो बढ्छ नै अभियसली बढ्छन् मान्छे थप्दाखेरि रेट त बढिहाल्छ नि अब रेट भयो 1.25x है 1.25x मान्छे थप्ने बित्तिकै रेट बढ्यो तर नम्बर अफ घरमा y वटा घर त अलरेडी पेन्ट भइसकेको थियो भनेपछि यति घर पेन्ट गर्न बाँकी छन् र त्यसपछि गर्नु के छन् हामीलाई टोटल टाइम निकाल्नु छन् त टोटल टाइम इज इक्वल टु टाइम 1 प्लस टाइम 2 वी सिम्पली एड दिस टु टाइम 1 एन्ड टाइम 2 भनेपछि y by x plus 80 minus y by 1.25x and यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने एन्सर चाहिँ मेरो विचारले बी आउँछन् होला म यो क्वेशन यो लास्ट क्वेशन हो कन्सेप्ट क्लियरेन्स को त्यसपछि हामीले सीमैट को प्रिभियस क्वेशन्सहरु हेर्न थाल्छौं यसमा हेर्नुस् त जम्मा यो टोटल घर दिएको छन् 80 वटा यो कसरी आयो र यो कसरी आयो यसमा ध्यान दिएर मलाई क्वेशन सोध्नुस् त कि यो कसरी आयो यो तेस्रो स्टेपमा यो स्टेप 3 मा त सिम्प्लिफिकेसन छन् स्टेप 3 मा त अप्ठ्यारो भएन स्टेप 1 मा त केही छदै छैन स्टेप 2 चाहिँ मलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन एकचोटी मलाई क्वेशन सोध्नुस् त कसैलाई कन्फ्युजन छ भने माइक बाटै सोध्नुस् सर त्यो स्टेप 2 बुझाइदिनु न ओके हाम्रो टाइम को फर्मुला के हो वर्क बाइ रेट भनेपछि y वटा हाउस यति वटा घर पेन्ट गर्यो x हाउस पर वीकले मैले के भनेको थिए रेट को कीवर्ड के हुन्छन् पर इच एभ्री त्यसकारणले यो रेट भयो र यो भयो काम y वटा घर पेन्ट भयो एट द रेट अफ x हाउस पर वीक को दरले मतलब यो भनेको पहिलो टाइम भयो त्यसपछि के भयो भने जुन कन्ट्र्याक्टर थियो त्यसले के रियलाइज गर्यो कि काम त समयमा सकिदैन अनि त्यसकारणले त्यसले के गर्यो भने केही मान्छेहरूलाई थप्यो काम गर्ने लेबरहरूलाई थप्यो लेबर थप्ने बित्तिकै काम त अलि फास्टमा हुने भइहाल्यो काम अलि फास्टमा हुन थाल्यो र त्यति बेला चाहिँ मान्छे थपिसकेपछि यो रेट भनेको यो भयो हेर्नुस् त फेरि यहाँ पर लागेको छन् तर अब काम कति बाँकी छन् 80 वटा घर पेन्ट गर्नु थियो y वटा घर त पेन्ट गरिसक्यो भनेपछि
अब घर कति पेन्ट गर्नु छन् 80 माइनस y हाउस पेन्ट गर्नु छन् कतिको दरले 1.25 यहाँ पनि हामीले वर्क बाई रेट युज गर्यौं र यहाँ पनि वर्क बाई रेट युज गर्यौं र तेस्रो स्टेपमा त सिम्प्लिफिकेसन छन् सिम्प्लिफिकेसनमा मलाई खासै केही भन्नु छैन ओके अब हामीले केही प्रिभियस क्वेशन्सहरु गर्छौं अझै कन्फ्युजन छन् भने भन्नु होला अनि हामी सीमेट को प्रिभियस क्वेशन्सहरु 2 4 5 वटा तपाईलाई गर्न लगाउँछु र म पनि गर्छु सर स्टेप 2 को y हाउस त पेन्ट भएको छैन x को रेटले हैन अनि त्यो x को रेटले 80 बाट माइनस नगर्ने सर त यहाँ गरेको छु नि त म 80 माइनस y x भनेको त रेट हो नि त रेट किन माइनस गर्ने पहिले चाहिँ x रेटमा हजुर हजुर भन्नुस् त तपाई भन्नुस् पहिले त्यो रेट त अलरेडी त्यसबाट माइनस भइसकेछ y हाउसबाट हैन सर अनि त्यो रेट नि अब घटाएर 80 बाट घटाउने कि मात्र y को राख्ने सर हैन रेट त यो पुरानो रेट थियो यो दरको काम गरिरा थियो मान्छेहरु र पहिलेको मान्छेहरु त छदै छन् मानु कि पहिले 40 जना मान्छे काममा लगाएको थियो जसले काम गर्दाखेरि x हाउस पर वीक को दरले काम गरिरा थियो क्या मतलब एक हप्तामा x वटा हाउस पेन्ट गर्दिने अर्को हप्तामा x वटा हाउस गर्दिने एकचोटी यसो हेरौ त यसलाई नम्बर राखौ त यसलाई नम्बर राखेर बुझौ त y भनेको 20 है र x भनेको 4 भनेपछि 20 वटा घर प्रति हप्ता 4 वटाको घरको दरले पेन्ट गरे भने जम्मा कति समय लाग्छन् 20/4 भनेको 5 वीक लाग्छन् है अब बाँकी घर कति छन् बाँकी घर छन् 80 माइनस 20 र सपोज मान्छेहरु थपेको कारणले गर्दाखेरि अब काम फास्ट भयो यसलाई चाहिँ सपोज के गर्दियौ 5 गर्दियौ 5 अब 5 वटा घर प्रति हप्ताको दरले पेन्ट हुन्छन् भनेपछि हामीले तल नयाँ रेट राख्यौं अब 60 वटा घर 5 वटा घर प्रति हप्ताको दरले पेन्ट हुन्छन् भने 12 वीक लाग्छन् यो सबै घर पेन्ट हुनको लागि अनि फाइनली वी सिम्पली एड दिस टु टाइम यहाँ चाहिँ कतै पनि x घटाउनु पर्दैन x भनेको पुरानो रेट हो र 1.25 भनेको नयाँ रेट हो हामीले घटाउनु पर्ने हो कति वटा घर पेन्ट भइसक्यो y वटा घर पेन्ट भइसक्यो त्यसकारणले y मात्रै घटाउने हो के x चाहिँ घटाउने भएन सर यदि क्वेशनले लास्टमा भन्दियो कि त्यही रेटमा घटाएर गर्ने कि भनेर अनि पछिको रेट गर्ने कि अब हैन क्वेशनमा जुन पछिको जुन रेट दिएको हुन्छ नि त्यो घटाएर होस् चाहे बढाएर होस् मानो कि भन्छन् कि यो 40 जना मान्छे काममा लगाएको थियो त्यसलाई धेरै जाडो लाग्यो काठमाडौँको जाडो सहन सकेन 20 जना मान्छे भाग्यो अब रेट त घटिहाल्यो मतलब त्यति बेला क्वेशन मेकरले तपाईले भन्छन् कि अब चाहिँ काम 0.87x को दरले काम भइराछ भन्छन् 20 जना मान्छे यदि भागिहाल्यो भने अब काम त स्लो भयो भनेपछि यो रेट चाहिँ तपाईले यहाँ राख्ने हो तल 1.25 को ठाउँमा 0.87x राख्ने हो पहिले चाहिँ पुरानो रेट राख्ने त्यसपछि नयाँ रेट राख्ने केही कन्फ्युजनै छैन Okay, so let's move to a next slide. अब देखिको जति क्वेशन्सहरु छन् यो सीम्याट मा अलरेडी सोधेको क्वेशन हो यो 2014 मा सोधेको क्वेशन हो र यसमा चाहिँ हामीले प्योर युनिटरी मेथड को रुल लगाउँछौं र युनिटरी मेथड मा के हुन्छन् भने एउटा मास्टर रुल मात्रै थाहा भयो भने कामै सक्यो क्या त्यो मास्टर रुल छन् के हो भनेपछि कम आउने भए डिवाइड गर्ने बढी हेलो सर त्यो हजुर हाम्रो हजुर डटको कलर चेन्ज गरिदिनु न त्यो रातो कस्तो देखेको रामसँग ओके म कलर चेन्ज गरिदिन्छु येलो त देखिन्छ नि हजुर हजुर येलो देखिन्छ कम आउने भए डिवाइड गर्ने
इक्जाम्पल पनि म भन्छु, त्यस कारणले यो चिन्ता नलिनुस् यो सरले के लेख्नु भएको छ भनेर। बढी आउने भए म 2-3 वटा इक्जाम्पल देखाउँछु जसबाट पुरै क्लियर भइहाल्छ। र ट्रेडिसनल मेथडबाट हामीले गर्दैनौँ किनभने यहाँ चाहिँ हामीलाई कसैलाई सल्युसन गरेको देखाउनु छैन, मेथड देखाउनु छैन, हामीलाई एन्सर मात्रै देखाउनु छ। मात्रै के सम्झिनुस्, कम आउने भए डिभाइड गर्ने, बढी आउने भए मल्टिप्लाई गर्ने, र यो हरेक केसमा अप्लाई हुन्छ। जस्तो कि यही क्वेसनमा के भनिएको छन्, 40 वटा काउ 40 बैग अफ हुकिन, मतलब यो भुस भन्छन्, भुसा खानका लागि यो डेज लाग्छन् 40 है। यसमा म युनिटरी मेथड तपाईले स्कुलमा गरेको जस्तो म गर्दिन, डाइरेक्ट यो दुईटा रुल जुन लेखेको छौं त्यो रुल अप्लाई गरेर 2-3 सेकेन्डमा एन्सर निकाल्दिन्छौं। क्वेसनमा के भनेको छन्, हाउ मेनी डेज, मतलब यो निकाल्नु छन् है, हाउ मेनी डेज निकाल्नु छन्। 1 cow eat, यहाँ 1 नै हो यो, 1 bag of hooks, यसरी भनेको छ। र यो क्वेसनमा हामीले यही फर्मुला लगाइदिन्छु, कम आउने भए डिभाइड, बढी आउने भए मल्टिप्लाई, र 2 सेकेन्ड लाग्छ एन्सर निकाल्ने। भनेपछि अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 40 डेज है। ल पहिले काउको कुरा गरौँ र सोचौँ, यसमा चाहिँ सोचेर गर्ने हो क्या। र जति बेला हामीले काउको लागि सोच्छौं नि त्यति बेला हामीले जुन अर्को थर्ड भेरिएबल छन् त्यसलाई कन्स्टेन्ट राखिदिन्छौं। जस्तो कि हामीले 40 वटा काउको साटो 1 वटा काउ सोचिरहेछौं, त्यति बेला जुन ब्याग्स अफ हकिन्स छ नि, हकिन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राखिदिन्छौं। मानौ कि 40 वटा ब्याग अफ हुक्स 40 दिनमा खान्छन् भने गाई एउटा मात्रै छन् भने बढी दिन चल्छन् कि कम दिन चल्छन्? अभियसली बढी दिन चल्छन्। त्यस कारणले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो। यो बढी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्यो। मतलब एउटा मात्रै गाई छन् र मतलब 40 वटा गाई 40 दिनमा त्यो घाँस खान सक्थ्यो। अब एउटा गाई मात्रै छन् भने त्यो गाईले त धेरै दिनसम्म खान सक्छ नि, त्यस कारणले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो। अब हामीले यो गाईलाई कन्स्टेन्ट राखेर यो घाँसलाई र डेजलाई सिकौं, मतलब कम्पेयर गरौँ। अब 40 बोरा घाँस भयो भने 40 दिन चल्छन्, 1 बोरा घाँस मात्रै भयो भने कम दिन चल्छन्। भनेपछि कम दिन चल्ने भएपछि हामीले डिभाइड गर्दियौं, बस। अनि फाइनल एन्सर इज 40। सकियो। म तर यो क्वेसनलाई यतिकै छोड्दिन, म जबसम्म कन्फर्म हुँदैन तबसम्म म अगाडि बढ्दिन, किनभने यसपछिको लगभग धेरै जसो क्वेसन्सहरु यसै रुलमा आधारित छन् क्या, कम बढी कम बढी। यसरी सोच्नुस्, 40 वटा गाईको लागि, हजुर हजुर बुझ्नु सर, फेरि रिभाइज गर्नु। म यसलाई अहिले इन्डै गरेको छैन, म तबसम्म इन्ड गर्दिन जबसम्म यो कन्सेप्ट यहाँ भएको सबै विद्यार्थीको माइन्डमा घुस्दैन, तबसम्म म यसलाई इन्डै गर्दिन। र यो सोधेर म इन्ड गर्छु कि यो सबैलाई क्लियर भयो कि भएन। यस र नो म जवाब पाएर मात्रै यसलाई इन्ड गर्छु। सिम्पली यसलाई बिर्सौं, अहिले यसलाई बिर्सौं। 40 वटा गाईलाई 40 दिन पुग्ने घाँस छन् है। यो हुकिङलाई हामीले अलि घाँस नै मानौ यसलाई, यसको मतलब भुस हुन्छन् तर घाँस नै मानौ। 40 वटा गाईको लागि 40 दिन पुग्ने घाँस छन् भने एउटा गाई मात्रै भयो भने त्यसलाई 40 भन्दा बढी दिन त्यो घाँस चल्छन् कि 40 भन्दा कम दिन घाँस चल्छन्? 40 वटा गाईलाई 40 दिन पुग्ने घाँस छन्। एउटा मात्रै गाई भयो भने त्यो घाँस बढी दिन सम्म चल्छन् कि चाँडै सकिन्छन् त्यो घाँस?
पक्कै पनि बढी दिन चल्छन्, त्यस कारणले हामीले यो मल्टिप्लाई गरिदियौँ। यो भनेको नम्बर अफ काउले मल्टिप्लाई गरिदिए है। अब फेरि सोच्नुस्, अब यो काउलाई बिर्सौँ, अब हामीलाई यो दुईटाको रिलेसनलाई मात्रै सम्झौँ। 40 बोरा घाँस 40 दिन चल्छन्, 1 बोरा घाँस चाँडै सकिन्छन् कि 40 भन्दा बढी दिनसम्म चल्छन्? कोही भन्नुस् त माइकमा। 40 वटा बोरा सर्टेन नम्बर अफ गाईलाई खुवायो भने 40 दिन चल्छन्। 39 वटा बोरा मानौ कि कसैले चोरेर लग्यो, अब 1 बोरा मात्रै छन्, के त्यो 40 दिन भन्दा बढी चल्छन् कि 40 दिन भन्दा कम चल्छ? कम 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 कम। त्यस कारणले हामीले डिभाइड गरिदियौँ, बस सक्यो कुरा, यति हो। लगभग सबै क्वेसनमा यही गर्ने हो, कम कि बढी, कम कि बढी, एन्ड वी गट द एन्सर इन जस्ट सेकेन्ड। र जति बेला 3 वटा 4 वटा छन्, 2टा छन् भने त ट्रबलै भएन। 3 वटा 4 वटा भेरिएबल छन् भने, जस्तो कि यहाँ काउ, त्यसपछि ब्याग्स र त्यसपछि डेज छन्, 3 वटा छन्, तर हामीले 3 वटा गर्दाखेरि 2टालाई गर्दाखेरि एउटालाई इग्नोर गर्दिने। म एकचोटि अझै यसलाई गर्ने कोसिस गर्छु। पहिले हामीले काउ र डेजको रिलेसनलाई गर्छौं, र यो यहाँ चाहिँ डेज जस्ताको त्यस्तै छन् है। यो सबै 40 भएर अलिकता कन्फ्युजन भइरहेछन्, मलाई थाहा छ, यो डेज हो। 40 वटा गाईले 40 बोरा घाँस अथवा जतिसुकै घाँस होस्, 40 वटा गाईलाई पुग्ने 40 दिन पुग्ने घाँस छन्। अब एउटा मात्रै गाईले खायो भने त्यो 40 दिन भन्दा बढी चल्छन् कि 40 दिन भन्दा कम चल्छन्? बढी चल्छन्। गाई थोरै छन्, घाँस धेरै छन् भनेपछि यो भनेको हाम्रो काउ भयो। त्यस बढी आएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्यौं डेजमा। अब यो काउ भइसकेपछि अब हामीले ब्याग अफ घाँस एन्ड डेजलाई मात्रै सम्झौं। मात्र कि 40 वटा ब्याग 40 दिन चल्छन् भने अब एउटा ब्याग मात्रै बाँकी छन्, मतलब 39 वटा ब्याग कसैले चोरेर लगिदियो, एउटा ब्याग मात्रै छन्। अब त यो 1-2 दिनमै सकिन्छ होला, कम दिन चल्छन्। त्यस कारणले यो भनेको ब्याग अफ कुकिन्स। सक्यो। कति सजिलो छन् यो। एकचोटि बुझिहाल्नु भयो भने इट्स टेक जस्ट 2 सेकेन्ड। हाँ भन्नुस् त सर। त्यो अब तपाईले त्यो फर्स्ट क्वेशन बुझाइदिनु भएन, 40 यही क्वेशनलाई होइन, इन हाउ मेनी डेज सोधेछ होइन, त्यो 40 लाई 20 गरिदिनु होइन, अनि ब्यागलाई 5 वटा गरिदिनु, अनि डेलाई चाहिँ नगर्नु होइन, अनि त्यो गरिदिनु न सर। ओके ओके गरिदिनु, तर डे काउ राखिदिनु अनि ब्याग राखिदिनु, डे चाहिँ निकाल्नु भन्नु न। नम्बर म पहिले आफै गर्छु नि, त्यसपछि तपाईले गर्नु। यस्तो खाले टन्नै क्वेशन छ क्या। ल, काउ मानो कि 15 होस् र ब्याग अफ बुक्स भनेको लगभग 20 होस्। ल 20 होस्। अब हामीले डेज निकाल्नु पर्दाखेरि हैन, तपाईहरु मलाई गरेर भन्नुस् त एकचोटि कति हुन्छ। ल ठीक छ, तपाईले सही आइडिया भन्नुभयो। अब मलाई निकालेर भन्नुस् त सेम क्वेशनको एन्सर, मात्रै काउ भनेको 15 मैले राखिदिए र ब्याग्स भनेको 20 राखिदिए, डेज भनेको सेमै होस्। एकचोटि एन्सरमा म हेरौँ त मेसेज बक्समा, किनभने यही हो मेन टेक्निक। यो सिक्ने बित्तिकै लगभग 90-20 वटा पास्ट क्वेशन छन्, त्यो गर्नका लागि तपाईले 10 मिनेटमा 90-20 वटा क्वेशन चाहिँ सकाइदिनुहुन्छ फटाफट। त्यो सबै क्वेशन उपलब्ध म गराउँछु तपाईहरुलाई। आयो त एन्सरहरु? मेसेज बक्समा रिस्पोन्स गर्नु होला। मात्रै कम र बढी सोच्नु छ। ओके, केदारले भन्यो 30। अरु कोही?
यो सिक्नै पर्छ। हेर्नुस् यसको कुनै उपाय छैन। तपाईले स्किप गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो त यो स्किप गर्नुभयो भने यो टपिक चाहिँ स्किप भयो। सर म त्यो मल्टिप्लाई सल्टिप्लाई गर्ने आएन त कसरी गर्छु त? ल एकचोटि फेरि सुन्नुस् त स्टेप मतलब लाइन बाइ लाइन। जुन 30 डेज हुन्छ होला सर। 30 डेज हुन्छन्। हामीले डेजलाई एज इट इज राख्ने है। अब मात्रै कम र बढी सोच्ने हो। 15 गाईले लाई 40 दिन पुग्ने घाँस छन्। पहिले यो सोच्नुस् है। मेरो कुरा ध्यानले आँखा चिम्लेर सोच्नुस् र सम्झिनुस्। 15 गाईलाई 40 दिन पुग्ने घाँस छन् भने एउटा गाईलाई 40 दिन भन्दा बढी पुग्छन् कि 40 दिन भन्दा चाँडै यो घाँस सकिन्छन्? बढी दिन पुग्छ नि त। त्यस कारणले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं। यदि 15 वटा गाईले घाँस खायो भने 40 दिनसम्म घाँस खान्छन्। एउटा गाई मात्रै छन् भने सेम नम्बर अफ मतलब घाँसको अमाउन्ट सेम छन् भने त्यो घाँस बढी दिन चल्छन् है। त यो दुईटाको रिलेसन भयो। अब यो दुईटाको रिलेसन हेरौं। यदि 20 ब्याग घाँस छन् मतलब 20 बोरा घाँस छन् त्यो 40 दिन चल्छन् सर्टेन एउटा बथानमा भने के भयो भने राति चोर आएर 19 वटा बोरा लिएर भाग्यो। अब हामीसँग एक बोरा मात्रै घाँस छन्। अब त्यो 40 दिन भन्दा बढी चल्छन् कि 40 दिन भन्दा कम चल्छन्? बढी यदि चल्छन् भने मल्टिप्लाई गर्ने, कम चल्छ भने डिभाइड गर्दिने। एन्सर 30। कति सजिलो छ। यो अलिकता थाकेर सायद माइन्डमा नपसिरा होला तर इट इज भेरी सिम्पल। यो भन्दा सजिलो त के हुनु। ओके अझै क्वेशन्सहरु हामीले गरे भने अझै क्लियर हुन्छन् कि सायद दुईटा भेरिएबल वाला पहिले गर्नु पर्थ्यो। यो क्वेशन भनेको हामीले एउटा क्वेशन गरेको थियो याद छन्? रेट इज इक्वल टु रेट वाला। रेट इज इक्वल टु रेट वाला हामीले यसमा कन्सेप्ट युज गर्छौं। कोही फ्याट्टै एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ भने मलाई 1 मिनेटमा एन्सर भन्नुस्। 2 मिनेट होइन है। 1 मिनेटमा एन्सर भन्नुस् त कोही भन्न सक्नुहुन्छ भने। हामीले रेट इज इक्वल टु रेट सिकेको थियौं सुरुकै क्वेशन्समा। अथवा तपाईले कम बढी वाला पनि फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। यो 2000 कतिमा सोधेको हो? 2 नम्बरको क्वेशन सायद 2014 मै हो क्यारे। दुईटा क्वेशन थियो 2014 मा यो टपिक्सबाट। एक दुईटा रेस्पोन्स म देखिरहेको छु। माथि चाहिँ मिलिलिटर, म सल्युसन गर्न थाले है। माथि चाहिँ मिलिलिटर, तल चाहिँ कप। कति मिलिलिटरमा कति कप हुन्छन्? 100 मिलिलिटरमा डी हुन्छ। डी को आन्सर हुन्छ। हो डी नै हो। 100 मा 0.4 कप हुन्छन् है। यो पहिलो रेट भयो। र अरु कति चाहिन्छन् हामीलाई? 205 मिलिलिटरमा कति कप हुन्छन्? यो थाहा छैन। x राख्दिए। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। x इज इक्वल टु 205 यो मल्टिपलमा जान्छ र यो 100 डिभाइडमा जान्छ। यो भनेको के भयो भने 205 अलि लास्टमा एन्सर दिने बेलामा अलिकता घुमाइदिएको छु के। यो 205/100 भनेको के भयो? 205% अफ 0.4 एन्सर। लास्टमा खाली अलिकता ट्विस्ट पारिदिएको थियो। बस यही हो एन्सर। यसमा मलाई एकचोटि के कन्फ्युजन भयो भन्नुस् त?
यो चारवटा क्वेसन हामीले अझै गर्छौं आज। सर यो चेन रुलबाट पनि गर्दा हुन्छ? हुन्छ, तर हामीले धेरै टेक्निक भन्दा पनि केही टेक्निक, मास्टर टेक्निकहरू याद राख्ने ताकि हामीले कन्फ्युजन नहोस् एक्जाममा। यो त एभरेज रिलेटेड क्वेसन हो, 2013 मा सीमैट मा सोधेको र यो क्वेसनमा म टाइम नलगाऊ किनभने यहाँ यो टपिक्समा राखिदिएको छन् क्वेसन, तर यो एक्चुअली एभरेज रिलेटेड क्वेसन हो। 20 वटा मेलले प्रति मेल कति, मतलब प्रति घण्टा कति पाउने हो? 10 रुपैयाँ। त्यसपछि 15 जना फिमेलले प्रति घण्टा कति पाउने हो? 8। र त्यसपछि 5 जना बच्चाले प्रति घण्टा कति पाउने हो? 3 रुपैयाँ। डिभाइड बाई 20 प्लस 15 प्लस 5। यो के निकालेको हो? यो निकालेको हो मीन। मीन भनेको के हुन्छ? सम माथि र नम्बर तल। र यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने तपाईको एन्सर आउँछन् बी। तपाईको एन्सर आउँछन् बी। यसमा कन्फ्युजन भन्नुस् त, यो एक्चुअली वर्क रेट सँग रिलेटेड क्वेसन थिएन, तर यो के भन्छन् यहाँ दरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो राखिदिएको। एक्चुअली यो मीन को क्वेसन हो। यो यसको एन्सर हुन्छन् बी, 8.37। यो 2013 मा सोधेको थियो। एक दुईटा क्वेसन अझै हेरिहालौं र बाँकी क्वेसन्सहरु तपाईहरु आफै गर्नु होला घरमा। यो स्लाइड चाहिँ म राखिदिन्छु। मैले अहिलेसम्म वेबसाइटलाई टाइम दिन नसकेर फुल फंक्सन भएको छैन, सायद आज साँझसम्म मैले फुल फंक्सन गरिदिन्छु होला। यो क्वेसन हेर्नुस् त, यो पनि 2000, हरेक सालमा 2-3 वटा क्वेसन यो टपिक्समा छन्। यो पनि 2013 मै सोधेको छन् र यसलाई एउटा लास्ट ट्राई गरिहाल्नुस् त, त्यसपछि म ट्राई गर्न भन्दिन तपाईलाई। यो एउटा लास्ट ट्राई गरिहाल्नुस्। त्यसपछि यो जम्मा 19 कि 20 वटा क्वेसन छन्। त्यो सबै क्वेसन्सहरु म तपाईलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। आज साँझदेखि तपाईले यो क्वेसन्सहरु हामीले पढिसकेको टपिक्सको स्लाइड पनि अप्सन कुन भन्नुभयो? डी। डी डी हजुर, यस, इट्स डी। सजिलो छ यो, के गाह्रो नै छैन। र यसमा त जस्ट मल्टिप्लाई गर्नु छन् कि मिस्टर विन्टरियर नीड टु अर्डर रोप फॉर अ जिम क्लास for the 32 student. Each student will receive a piece of rope of 5 feet 8 inch long. What is the total length of rope Mr. Winter need to order for his class? जम्मा कति वटा स्टुडेन्ट थियो? 32 वटा। र कति त्यसले रोप अर्डर गर्यो? 5 feet 8 inch यति चाहिँ अर्डर गर्यो। भनेपछि 32 इन्टु एउटा कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ थाहा हुनु पर्यो, 12 inch is equal to 1 feet है। भनेपछि 5.8 inch भनेको कति फिट भयो? 0.75। 0.75 कसरी भयो? 8 inch भनेको 8/12 is equal to 0.75। अनि मल्टिप्लाई गरे भने 184 feet and that would be your answer. सिम्पल। कति सिम्पल छ यो त, मल्टिप्लाई मात्रै गर्नु थियो। क्वेशन मेकरले मात्रै यो पत्ता लगाउने कोसिस गरेको थियो कि यो इन्फर्मेसन तपाईसँग छ कि छैन। बस एउटा लास्ट क्वेशन आज गर्ने अनि आजको सेसन खतम गर्दिने। यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है। र एउटा लास्ट क्वेशन आज हामीले गर्छौं र आजको सेसन इन्ड गर्दिन्छौं। र आजदेखि तपाईले मलाई साँझसम्मको टाइम दिनु होला।
by 6 PM डेफिनेटली तपाईले वेबसाइटलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ by 6 PM डेफिनेटली। म केही स्टुडेन्टहरूले रजिस्टर गरेको थिएँ, त्यसलाई म एप्रुभ गरेर कोर्समा अलरेडी हालिसकेको छु, तर मेटेरियल थिएन। आजदेखि मेटेरियल पनि हुन्छन् र एउटा फुल लेन्थ टेस्ट जुन फ्राइडे दिनु भएको थियो त्यस्तो एउटा अझै बनिसकेको छन् र आई थिंक म सरोज सरसँग सोध्छु त्यसले बीचमै पब्लिश गरिदिनुस् भने बीचमै पब्लिश गरिदिन्छु, होइन फ्राइडे नै पब्लिश गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने तब फ्राइडे नै पब्लिश हुन्छन्। र जुन सेक्सन वाइज टेस्ट छन् हामीले पढिसकेको टपिक्स पर्सेन्टेज भयो, रेसियो प्रोपोर्सन भयो र यो टपिक्स भयो, यो 3वटा टपिक्सको सेक्सन टेस्टहरू र प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू आजैदेखि वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ। बिफोर द्याट सर त वेबसाइटमा त जानै मिलेको छैन। सबै मिल्छन्, म तपाईलाई डेमो सहित भिडियो राखिदिन्छु यही कसरी वेबसाइटमा जाने भनेर। जीमेलमा त्यो लिंक नै आउँदैन के तपाईको वेबसाइटमा जाने बेला। ओके, म सबै समस्या मलाई थाहा छन्, कस्तो कस्तो विद्यार्थीलाई समस्या आउँछन्, सबै किसिमको जुन समस्याको लागि एउटा भिडियो बनाएर यो टिममा राखिदिन्छु। आज साँझमा 6 बजेतिर हेर्नु होला, पहिले भिडियो हेर्नु होला, अनि कसरी गर्ने, कसरी जाने, मान्नु कि लगइन भएन भने कसरी लगइन गर्ने, त्यो सबै मेथडहरू म त्यहाँ एक्सप्लेन गरिदिएको हुन्छु। त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने त्यहाँ जान सकिन्छ। नभए वेबसाइटमा मेरो नम्बर छँदैछन्, त्यो नम्बरमा मलाई कल गर्नु होला, म अनलाइन आएर तपाईलाई गरिदिन्छु। 6 बजेसम्म मैले लास्ट टाइम भनेको हो, त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छन्, 12-1 बजेतिर पनि हुन सक्छन्, 2 बजेतिर पनि हुन सक्छन्। ओके, एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ। यो क्वेसन 2 चोटि रिपिट आएको छ। यो क्वेसन नम्बर 5 4.67। यो क्वेसन 2000 यहाँ 11 मा पनि आएको छन् र यो 2010 मा पनि आएको छन्। सेम क्वेसन, खाली मात्रै यो वर्ड केही वर्डहरू चेन्ज गरिदिएको छन् र यसको लागि हामीले कुन रुल लगाउने, कम बढी वाला रुल लगाउने। जस्तो कि 7 जना हामीले निकाल्नु के छन्, वर्करको बारेमा निकाल्नु छन्। जस्तो कि 7 वर्करले कुनै काम 8 दिनमा सकिन्छन्, हैन, 8 आवर भने तपाईले स्कुलमा गर्दाखेरि पहिले के गर्नुहुन्थ्यो, 1 वर्करको निकाल्नुहुन्थ्यो अनि 12 वर्करको निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल युनिटी मेथड अप्लाई गरेर। तर मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने, किनभने हामीले त टाइम सेभ गर्नु छन्, हामीले डाइरेक्ट यसलाई गर्ने हो क्या। जस्तो कि 7 वर्करले 8 दिनमा कुनै कार एसेम्बल गर्छन् 8 आवर्समा भन्ने, वर्कर बढ्यो भने काम बढी हुन्छन् कि काम मतलब यो टाइम बढ्छन् कि टाइम घट्छन्। 7 जना मान्छेले एउटा कारलाई एसेम्बल गर्न घट्छन् भने तपाईले यहाँ फ्र्याक्सन घट्ने गरी राख्नु पर्यो क्या। 7/12 मानो कि यहाँ बढ्ने गरी भएको भए तपाईले यसलाई उल्टा राख्नुहुन्थ्यो र यो इन अ one step you will get the answer of this question 4.67। नभए तपाईले इनिशियली तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो उपाय यो हो। यो घट्ने भयो टाइम चाहिँ, मतलब 7 जना मान्छेले 8 घण्टामा काम सकाउँछन्, मान्छे बढ्यो नम्बर अफ आवर घट्छन् भनेपछि घट्नु भनेको हामीले 7/12 राख्यौं। यदि यो टाइम बढ्ने भएको भए हामीले माथि 12 तल 7 राख्थ्यौं। जस्ट एक स्टेपमा मात्रै 2 सेकेन्डमा हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं। र नेक्स्ट क्वेसन पनि सेम क्वेसन छन् र बाँकी क्वेसन्सहरु तपाईहरुले यो स्लाइड्सबाट गर्नु होला र नआएको म सायद सल्युसन पनि राखिदिन्छु, पहिले आफै गर्नु होला, आएन भने त्यो सल्युसन हेर्नु होला। र आजलाई यतिकै राखौं र एकचोटी जो कोही नयाँ स्टुडेन्ट आएको छन् उहाँलाई म थोरै एकचोटी वेबसाइटमा लगिदिउँ। जो पुरानो मान्छे छ उहाँहरुले लिभ गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ मान्छेहरु मात्रै एकछिन बस्नु होला। यो गुगल देखिरहेछन् नयाँ मान्छेहरुलाई, एकैछिन है म फेरि शेयर गर्छु।
यो गुगल देखिरहेछन् तपाईहरुले के गर्नु होला mksprep.com/SAT सरी SAT हैन CMAT CMAT मा क्लिक गर्नु भयो भने यस्तो वेबसाइट खुल्छ नयाँ विद्यार्थीहरु है सर फेरि भन्नु त एकचोटी mksprep/CMAT mksprep.com यहाँबाट तपाईले एड्रेस लेख्न पठाइदिनु न लिंक पठाइदिनु लिंक पठाइदिन्छु म अहिले ओके लिंक पठाइदिनु ल लिंक यहाँ गयो मेसेजमा गयो लिंक है यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने यहाँ पुग्नु हुन्छ र के गर्ने यहाँ म लग आउट हुन्छु पहिले लग आउट भए अनि यस्तो देखिन्छन् है जो नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले सिम्पली यसलाई रजिस्टर थिच्नु होला रजिस्टर थिच्नु होला यहाँ युजर नेम राख्नु होला सपोज MANOJ एकदम सजिलो राख्नु होला ताकि नबिर्सु भनेर मनोज यो मेरो नाम हो मैले राखे भने म मनोज राख्छु इमेल मैले चलाएको कुनै इमेल छन् अथवा तपाईले चलाएको कुनै इमेल छन् भने इमेल राखिदिनु होला र पासपोर्ट चाहिँ कतिले धेरै लामो पासपोर्ट राख्छन् पासपोर्ट चाहिँ एकदम सजिलो पासपोर्ट राख्ने हो एकदम सजिलो जुन याद रहोस् सजिलो पासपोर्ट कन्फर्म पासपोर्ट योर नेम तपाई आफ्नो नाम राखिदिनु होला मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला यहाँ र यहाँ चाहिँ कहाँबाट कुन इन्स्टिट्युटबाट हुनुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला किनभने यसमा दिनमा कम से कम 100-150 चाहिँ रजिस्टर हुन्छन् र सबैलाई चाहिँ एक्सेस दिदैन त्यसकारणले तपाईले इन्स्टिट्युट राखिदिनु होला म्याजेस्टी एजुकेसन भनेर र कम्प्लिट साइन अप गर्नु होला अनि सक्नुहुन्छ भने इमेलमा गएर एक्टिभेट गर्नु होला अकाउन्ट सक्नुहुन्न भने कम्प्लिट द साइन अप गर्दिनु होला र त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला कि यहाँ भाइबरको नम्बर छन् यहाँ यसलाई क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको भाइबर खुल्छन् यदि डेस्कटपबाट हुनुहुन्छ भने म नम्बर अहिले राखिदिन्छु त्यो नम्बरमा मलाई मेसेज गर्नु होला कि आई एम फ्रम द म्याजेस्टी एन्ड आई हैव जस्ट रजिस्टर्ड भन्नु होला मात्र यति मात्र लेख्नु होला आई एम फ्रम म्याजेस्टी आई हैव जस्ट रजिस्टर्ड यति मात्रै गर्नु होला अरु तपाईलाई केही गर्नु पर्दैन रजिस्टर गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईले रजिस्टर गरिसकेपछि नेक्स्ट टाइमबाट जुन युजर नेम राख्नु भएको छन् अथवा जुन इमेल राख्नु भएको छ त्यो यहाँ चाहिँ राखिदिनु होला अनि यहाँ पासवर्ड राखिदिनु होला रिमेम्बर मी गर्दिनु भयो भने टाइममा तपाईले लगइन गर्नु पर्दैन अनि तपाईले सिम्पल लगइन गर्दिनु होला लगइन हुने बित्तिकै लगइन पहिले हुनु पर्छन् अनि यहाँ तपाईको लगइन भएको यहाँ तपाईको नामै देखाउँछन् अनि त्यसपछि अरु केही गर्नु छैन यहाँ दुई किसिमको कोर्स छन् एउटा रातोमा देखिराख्नु भयो होला यहाँ चाहिँ स्लाइडहरु हुन्छन् हामीले पढेको जुन स्लाइड हुन्छन् क्लासमा त्यो जस्ताको त्यस्तै स्लाइड हुन्छन् र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्र्याक्टिस मेटेरियल हुन्छन् पर्सेन्टेजको रेशियो प्रोपोर्सनको युनिटरी मेथडको र तपाईले केही गर्नु छैन यसलाई जस्ट क्लिक गर्ने हो र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कन्टिन्यू द कोर्स आउँछन् कहिलेकाहीँ यहाँ कन्टिन्यू द कोर्स नआएर एप्लाई फर द कोर्स आयो भने एप्लाई गर्दिने नभए कन्टिन्यू द कोर्स छन् भने यसलाई क्लिक गर्ने अनि तपाईले कोर्समा पुगिहाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले मेटेरियल छैन आज साँझसम्म मेटेरियल हुन्छन् र मानौ कि हामीले आज पढेको अथवा पहिले पढेको स्लाइड्सहरु हेर्नु छन् भने तपाईले के गर्ने कि यो जुन रातो वाला छन् तलको यो हामीले अहिले वर्ड प्रब्लम पढिरहेछौं यसलाई क्लिक गर्नु होला अहिले यसमा मेटेरियल नभएर हामी रिडाइरेक्ट भइहाले होम पेजमा तर यसलाई क्लिक गर्नु भयो भने अघि जस्तै कन्टिन्यू द कोर्स आउँछन् अनि तपाईले कन्टिन्यू कोर्स गरिहाल्नु होला जसले गर्नु भएको छैन त्यो चाहिँ आज गरिहाल्नु होला र अलरेडी गरिसकेको मान्छेको म यहाँ नाम देखाइदिन्छु उहाँहरुले गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट लगइन गर्नु पर्छन् र हुन सक्छन् कसैले इमेल युजर नेमहरु बिर्सिसक्नु भएको छन् भने यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि आशिष अधिकारी अञ्जली मदन त्यसपछि माधव विशाल यो त म आफै भइहाले दीक्षा दीपिका एलिजा
करिना, केदार, सुमन, कुसुम, माधव, नीतु, प्रकृतिले 2 चोटि गर्नु भएको छ, 2टा डिफरेन्ट इमेलले। प्रमिला, पूर्णिमा, पुष्पा, राहुलले पनि 2 चोटि गरेको छ डिफरेन्ट इमेलले। राजेश, रोशन, सुमन, शारदा, दुर्गा यिनीहरूले अलरेडी लगइन गरिसकेको छन्। उहाँहरूले आफ्नो युजर नेम अथवा इमेल युज गरेर तपाईले त्यहाँ चाहिँ कोर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरेर। र यसको म एउटा ट्युटोरियल भिडियो पनि टिममा राखिदिन्छु। त्यो ट्युटोरियल भिडियोबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी लगइन गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी कोर्समा एप्लाई गर्ने, कसरी कोर्सको कन्टेन्ट हेर्ने, त्यो सबै तपाईलाई म यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ओके, त्यसो भए आजलाई यतिकै राखौं र हामी नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि हामीको सबै मेटेरियलहरू अलरेडी प्रिपेयर भइसकेको हुन्छ। त्यो भनेको मैले नम्बर राखिदिएको छु, यसमा भाइबरमा मलाई मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, द्याट्स अल, सी यू डे आफ्टर टुमोरो।